دوستو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کس طرح عمران خان کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے۔ انتخابی میدان سے عمران خان کو آؤٹ کرنا یہ ایک بڑی سردرد بن چکی ہے اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے لیے، اور اس کے زیر سایہ کام کرنے والے تمام تر جو انوار الحق کاکڑ کی حکومت ہے اور ان کے ادارے ہیں، ان ساروں کے لیے درد سر بن گیا۔ آخری حربہ استعمال کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، جس میں وہ بظاہر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جناب ایسا ہے نہیں، کیونکہ جو پلان اب اڈیالہ جیل سے آیا ہے، پہلے بھی جناب بڑے بگلیں بجائی جا رہی تھی، لیکن اب جناب جو بگلیں بجائی جا رہی ہیں، اب کی بار پھر منہ کے بل گرنا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، کیونکہ پلان ہی کچھ ایسا ہے۔ تو پلان کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور سپریم کورٹ میں آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی جس پر حامد میر نے قاضی فائز عیسیٰ کو کھری کھری سنا دی ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس الفاظ نہیں تھے بولنے کے لیے۔ تو جناب وہ کیا معاملہ تھا، یہ ساری باتیں آپ کو آج کی ویلاگ میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور بٹن جو ہے وہ بیل بٹن وہ ضرور دبا لیجئے گا۔ تو جناب ہوتا ایسے ہے کہ یہ پلاننگ تو آپ کو پتہ ہے بڑی دیر سے چل رہی ہے۔ عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ کرنے کے بعد، اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے بعد، اب جو پی ڈی ایم حکومت تھی اور اس کے زیر سایہ جو حکومتی مشینری ہے، اس کی اب یہ پوری کوشش ہے کہ کس طرح انتخابات سے آؤٹ کرا دیا جائے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب بنیادی نقطہ سمجھنا ہے آپ نے، کہ بنیادی نقطہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ایک کوشش کی گئی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد، جب انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے اور گوہر خان جو ہے وہ نئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بن گئے، اور تمام تر معاملات طے ہو گئے آئینی اور قانونی طور پر، تو جناب یہ کیا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، اور اکبر ایس بابر کا جو معاملہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو پارٹی کا نشان یعنی بلے کا نشان جو ہے وہ ان سے پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا۔ یہ ایک بڑی سازش تھی، کیونکہ بلہ ریپریزنٹ کرتا ہے عمران خان کو۔ اب جناب بلے کا نشان جیسے ہی گیا تو اڈیالہ جیل سے ایک بہت ہی زبردست پلان اس کے اکارڈنگلی آیا گوہر خان کو، جس میں انہوں نے ایک دو دن انتظار کرنے کے بعد تدبر سے اور بڑی سیاسی عقل سے اور قانونی عقل سے انہوں نے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا، اور وہاں پہ جب ریٹ دائر کی تو جناب ایسا ہوا کہ پشاور نے وہ جو اس کے خلاف یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد انہوں نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ اب حکم امتناع جاری کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بلے کا نشان واپس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے مین وائل جتنے لوگ تھے انہوں نے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ان میں سے جو اہم رہنما تھے ان کا تو الیکشن کمیشن ویسے ہی ویری تھا جناب، کہ عمران خان سمیت تمام تر جو لوگ تھے جو رہنما تھے اور جو امیدوار تھے، ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ تو مسترد کر دیے، لیکن اب بیک اپ پلان عمران خان صاحب نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا، اس لیے جناب پیچھے انہوں نے تمام تر بیک اپ امیدوار بھی کھڑے کیے ہوئے تھے، تاکہ ایک کا اگر کاغذات نامزدگی مسترد ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا، یہ جانتے تھے، کیونکہ پوری مطلب نواز شریف کا یار ہمیشہ سے کام رہا ہے کہ وہ جو امپائر ہے اور جو حکومتی مشینری ہے وہ اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہیں۔ اب تمام تر تو عمران خان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنے کرپٹ لوگ ہیں، وہ سارے ایک جگہ کٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح یہ تمام مشینری استعمال کر کے عمران خان کو آؤٹ کر دیں۔ تو جناب یہ معاملہ جو ہے عمران خان کی پہلے ہی نوٹس میں تھا، تو عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ نے اب معاملات کو ایسے لے کر چلنا ہے۔ اب پشاور سے حکم امتناعی آنے کے بعد جو یہ تمام کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہوئے، اور مسترد ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ ٹینشن شروع ہو گئی تھی کہ جناب عدالت کا جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اس میں کوئی مطلب لاجیکل ریزننگ تو ہوتی ہی نہیں، اس میں کوئی قانونی آنسر تو ہوتا ہی نہیں، اس کے اندر تو میری بدنیتی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کسی طرح باہر نکالے۔ تو جب عدالت کے سامنے تفصیلات آتی ہیں تو جناب وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، جب عمران کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو پھر اس سے تکلیف چڑھتی ہے بہت سارے لوگوں کو۔ تو اب جیسے ہی بلے کا نشان واپس ہوا، ایک متحد ہونے والی کیفیت آ گئی پاکستان تحریک انصاف کی۔ ورکر تو پہلے ہی متحد تھا، ورکر تو پہلے ہی یہ کہہ رہا ہے جناب کہ عمران خان کے بغیر الیکشن نہیں مانیں گے، عوام بھی یہی کہہ رہی ہے کہ
इलेक्शन नहीं मानेंगे। तो अब ये सारे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन जनाब फिर परेशान हो गया। इससे पहले ये बात भी अपने जेहन में रखिएगा कि लातादाद कोशिशें की गई किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाए, वो नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब जो आशीर्वाद है अनवारुल्लाह काकड़ की हुकूमत का, उसके अंदर रहते हुए तो जनाब अब बकरियां भी शेर हुई हुई है, क्योंकि उनके पास सरकारी मशीनरी है, उनके पास ताकत है, और जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जो है, नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस बात पर इक्तफा नहीं किया, और वो जनाब दोबारा जाके पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे इलेक्शन कमीशन वाले, और जाके उन्होंने जनाब ये रिट पिटीशन दायर कर दी, वहां पे चैलेंज कर दिया इसको कि आपने जनाब ये फैसला कैसे दे दिया है, यानी माननी नहीं भाई, किसी तरह इमरान को बाहर रखना है। तो जनाब अदालत भी बेबस हो गई, क्योंकि आपको पता है कि पुराना वतीरा रहा है नवाज शरीफ और उनके हवारियों का कि वो अदालत को प्रेशराइज भी बहुत करते हैं। तो आज जिस तरह फैसला आया उससे बहुत कुछ वाजे हो रहा है जनाब के पीछे क्या क्या मामला चल रहे हैं। और आपको मैंने कल बड़ी स्टोरी दी थी, और वो ये स्टोरी दी थी कि जैसे मुल्क की मईशत के हवाले से जो है वो मुआशी प्लान के नाम से एक बड़ा चर्चा चल रहा है कि गेम प्लान तरतीब दी जा रही है, उसको मैंने खोल के वाजे किया था। तो जनाब पेशावर हाई कोर्ट पे जो दबाव की कैफियत थी वो बरकरार थी, और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब हम आपका फैसला बहाल करते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन का। अब दोस्तों उससे यह हुआ कि बल्ले का निशान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से दोबारा चला गया। अब गौहर खान ने ऐलान जंग भी किया और दबंग ऐलान करते हुए पूरी की पूरी गेम प्लान समझा दिया। गौहर खान ने यह बताया जनाब कि हम अब ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यानी भाई किसी तौर नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट, अब पीछे मंतक क्या है बल्ले का निशान लेने की, अब वो मंतक समझिएगा। वो मंतक ये है कि जब बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर ये होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए जाएंगे, और इस तरीके से जो वोटर है बुनियादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ये समझ नहीं आएगी कि कौन सा बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और कौन सा उसके अगेंस्ट है। अब ये मामला बड़ी बारीकी से ये गेम प्लान चलने की कोशिश की जा रही है, ये साजिश बनाई जा रही है, और इस साजिश के तहत वोट तोड़ने की और अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि जनाब या तो ऐसा करें कि आप तमाम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको एक निशान दे दें अभी फिल वक्त, क्योंकि उनको ये 99% श्योर है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के हम अपना बल्ले का निशान तो वापस ले ही लेंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि तकरीबन 1 महीने का टाइम पीछे रह गया है, और इस 1 माह के अंदर इलेक्शन कमीशन अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर लगा हुआ है कि किस तरह इमरान खान और उसकी पार्टी को इलेक्शन में आने से रोक रहा है। तो जनाब ये अंदर का प्लान है जो बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपको ये तफसील देते जाए कि जनाब बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और वो कहते हैं कि हर सूरत में हम अपना इंतखाबी निशान लेकर रहेंगे। अब आपको ये बताते हैं इसके अंदर एक और बड़ी बात कि जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ने कल का सीक्वल जो है वो रखा है, यानी जबरी गुमशुदगियों का जो केस है उसके ऊपर बात की। अब उसके ऊपर भी जैसे ही बैरिस्टर गौहर कुछ बात करने लगते थे वैसे ही जनाब आली काजी फाइज ईसा उसको कहते थे कि जनाब आप तो सियासी रंग डाल रहे हैं, यानी उनके हर रिमार्क्स, हर जो आर्गुमेंट है उसके ऊपर फौरन उनकी बात इंटरप्ट करके ये कहा जाता था कि भाई आप तो सियासत कर रहे हैं, भाई हम तो सियासत को कबूल नहीं कर सकते। और फिर इमरान रियाज खान को जब उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान का कल फोन आया था, यानी बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि इमरान रियाज खान का फोन आया था और वो आना चाह रहे हैं, अगर उनको सिक्योरिटी दी जाए, तो इसके ऊपर काजी फाइज ईसा का यह कहना था कि जनाब हम क्यों दे सिक्योरिटी, सानू की लगे, असी रेड कारपेट दे दी, मतलब भाई जिसने आना है वो खुद आए। और इसके साथ साथ इस चीज को अगर आप छोड़ दें तो जनाब वो मतियुल्लाह जान को और बाकी जो असद तूर है उनको डिफेंड करते रहे। कमाल की बात नहीं है,
यानी समझ से बालातर है कि, और फिर उन्होंने आगे से एक बयान दागा, जो रिमार्क्स दिए काजी फैज ईसा ने, कि मैं तो जनाब टीवी नहीं देखता। उसके ऊपर हामिद मीर ने ऐसी खूबसूरत क्लास ली, उन्होंने कहा जनाब हम भी बराह रास्त कवरेज नहीं देखते सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वजह यह है कि बहुत बड़े लोग जो है वो बहुत छोटे नजर आते, हर तरफ से इन बड़ों को छोटा छोटा करने की आवाजें आने लग गई हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे ये लग गए हैं उस रास्ते के ऊपर मुल्क समेत तमाम जो मामलात हैं उसमें तबाही ही तबाही है। वाज़े तफरीक नजर आ रही है इंसाफ में, इंसाफ में कोई किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क के इंसाफ में एक वाज़े दरार, वाज़े तफरीक नजर आ रही है, जो किसी के लिए और है और किसी के लिए और है। इमरान खान के लिए इस वक्त तमाम तर दरवाजे जो है वो बंद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी कानूनी जंग जारी रखेगा, और आप देखिएगा जो आज साजिश की गई है वो भी उस साजिश में भी ये करने वाले जो है वो अपने मुंह के बल ही गिरेंगे।